만군의 여호와여, 주의 장막이 어찌 그리 사랑스러운지요. 내 영혼이 여호와의 궁정을 사모하여 쇠약하며 내 마음과 육체가 살아계시는 아버지께 부르짖나이다. 나의 왕 나의 하나님 만군의 여호와여, 주의 제단에서 삼세도 제 집을 얻고 제비도 새끼들 보금자를 얻었나이다. 주의 집에 사는 자들은 복이 있나이다. 그들이 항상 주를 찬송하리이다. 아멘. 은혜로우신 하나님, 오늘도 주의 날 주의 전으로 불러주시고 하나님 앞에 영광 드리게 하시니 감사합니다. 이 한 시간 우리의 마음을 모아 주님 앞에 나아갈 때에 성령 하나님께서 우리의 마음속에 오셔서 거룩한 마음으로 주님만을 높여드리는 은혜의 시간 될 수 있도록 하나님 도와주옵소서. 우리의 마음과 정성과 뜻을 하나님 앞에 드리는 시간 되기를 원하옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 자, 우리 같이 찬양하겠습니다. 우리 친구들도 다 자리에서 일어나서 함께 찬양하겠습니다. 자, 일어나세요. 예. 자, 우리 찬양할 때 우리 박수하면서 박수 치면서 같이 큰 소리로 같이 찬양하겠습니다. 주신 시간이 놀라워. 주신 시간이 놀라워. 내 마음은 자비의 물가로 인도하시니 그 없고 끝이 없네.
이 시간 윤희진 청년을 위해서 기도 공부해 주시겠습니다. Romans 8:38-39. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Heavenly Father, thank you so much for your love, your grace, your mercy, and for the many blessings that you've given us today and every single day of our lives. Thank you for life, Lord. Thank you for the food and water you have provided us every day. Thank you for the clothes you've given us. Thank you for the shoes we have. Thank you for our families and for our friends. And thank you for the people that surround us. And finally, Lord, thank you so much for our church, Lord. I believe that before the foundations of the world were set, you foreknew and planned our church. Not only this, but I also believe that you know our church's future. I pray that our church will give you glory, Lord Jesus. Please teach us how to give you glory and how to go about making disciples in the name of Jesus. Help us to become a light in this region and to show your love to others. And help us to become a church that blocks the gates of hell. Heavenly Father, as we go through life, there are times where we struggle with faith because the circumstances we face are so unclear. I pray that we can continue with faith and belief onto you. Whether it is unbelief, financial troubles, trouble with friends or school, family, please help us to never lose heart or faith in these situations and lean on you evermore. Lord, we love because you loved us first. I pray please help us to learn about your love. I think sometimes your love is beyond our human understanding. God, we believe and please help us with our unbelief. Continually show us the evil ways in our lives and lead us to the way everlasting. Please help every single member of our church and guide them in their lives. In Jesus' name I pray. Amen. 찬송가 93장 찬송 부르겠습니다. 93장 찬송입니다. 눈물이 앞을 가리고 내 맘에 근심 쌓일 때 위로하고 힘주시니 주 예수 나의 힘이요 내 친구 되시니 빛과 비를 주시
가게 하시니 의지하고 따라가니 주 예수 예수 나의 이기요 내 소망 되시니 이 세상을 떠나갈 때 영생 얻으리 한없는 복을 주시고 영원한 기쁨 주시니 나의 생명 나의 기쁨 주 예수. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 1장 8절 사도행전 1장 8절 한 목소리로 기도하겠습니다. 자, 시작. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 우리 다시 한번 읽습니다. 시작. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 아멘.
많은지 몰라요. 우리 선생님들도 바쁜 와중에서도 와서 도와주시고 정말 귀한 시간이 되는 것 같습니다. 자, 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀의 제목은 능력은 어디서부터 온다고 그랬습니까? 하나님으로부터 온다. 여러분 꼭 이 말씀 우리가 꼭 기억하면 정말 귀한 말씀일 것 같아요. 오늘 말씀을 보면 우리에게 누가 오신다 그랬습니까? 성령 하나님이 오신다 그랬죠. 성령 하나님께서 오시는 이유가 무엇이죠? 우리에게 무엇을 주기 위해서? 능력을 주기 위해서, 능력을, 권능을, 힘을 주기 위해서 우리에게 오신다라는 것이죠. 자, 여러분 우리에게 능력이라고 하는 것 다 있습니다. 각자에게 하나님께서 주신 능력이 있어요. 지성이 있고 또 학업의 능력이 있고 또 여러 가지 사회적인 능력이 있고 하나님께서 우리에게 주신 능력들이 많이 있습니다. 예수를 믿는 사람이든 믿지 않는 사람이든 간에 하나님께서 주신 능력이 있어요. 그거는 이제 다 가지고 있는 능력이에요. 차이가 다를 뿐이지 다 하나님께서 우리에게 능력을 주셨어요. 그런데 우리가 태어나면서 가지고 있는 능력은 그것은 때로는 약해지고 때로는 사라지고 때로는 여러 가지 환경과 상황과 여건이 달라지면은 무너지는 경우도 많이 있죠. 하나님 우리에게 건강 주셨지만은 이제 건강을 잃어버릴 때도 많이 있잖아요. 하나님 우리에게 지식을 주셨지만은 나이가 들면 이 지식도 자꾸만 희미해지는 것을 우리가 보게 되는 거예요. 그래서 오늘 우리가 가지고 있는 이 능력도 참 중요하지만은 오늘 말씀에서 우리에게 주시는 또 다른 능력이 있다라는 것을 우리가 또 기억해야 돼요. 어떤 능력이냐? 성령께서 우리에게 주시는 성령의 능력이다. 여러분 오늘 성령의 능력이 우리에게 오시면 하나님께서 우리와 함께 하시고 하나님의 능력이 우리에게 부어지는 거예요. 하나님의 능력이 우리에게 부어지면은 얼마나 그것이 은혜요 축복인지 몰라요. 우리가 할 수 없는 일들을 할 수 있는 게 바로 하나님의 능력이 우리에게 임하기 때문에 우리가 하나님이 내 마음속에 없을 때에 성령께서 내 마음속에 없을 때에는 할 수 없는 일들이 너무 많이 있었습니다. 제자들이 그랬어요. 오늘 말씀해 보니까 예수님께서 하늘로 올라가시기 전에 제자들에게 말씀하셨어요. 성령을 기다려라. 성령 받기를 위해서 기도하라. 여러분 성령 받기 전에 제자들은 능력이 있었어요? 없었어요? 능력이 없었어요. 능력이 없어서 넘어지고 쓰러지고 낙심하고 원망하고 절망하고 왜? 성령의 능력이 없었기 근데 예수님께서 승천하시고 성령께서 오시기를 기다리고 결국에 성령께서 제자들의 마음속에 임하시니까 완전히 바뀌었어요. 성령의 능력이 제자들의 마음을 넘쳤던 거예요. 그래서 이전에는 할 수 없었던 일들을 제자들이 하게 되는 거예요. 무엇을 할 수 없었어요? 하나님을 전할 수 없었어요. 왜? 하나님을 전하면, 예수님을 전하면 그 당시에 잡혀서 죽을 수밖에 없어요. 겁이 나니까 하나님을 전할 수 있어요? 전할 수 없죠. 성령께서 제자들의 마음속에 임하니까 예수님을 전할 수 있는 능력을 갖게 됐어요. 여러분 예수님을 전한다는 것이 정말 대단한 거예요. 여러분 예수님을 전하며 살아간다는 것이 얼마나 큰 은혜요 축복인지 몰라요. 왜 우리가 예수님을 전하지 못할까? 왜 우리가 친구들에게 예수님을 전하지 못할까? 내 마음속에 능력이 없어서 성령의 능력이 없으면 예수님을 전할래야 전할 수가 없어요.
오늘 말씀해 보니까 제자들이 예수님을 전할 수 있게 되는 것은 저들이 대단해서가 아니에요. 저들이 무엇인가 잘나서가 아니에요. 여러분, 그 당시에 제자들의 직업이 그렇게 좋은 직업이 아니었어요. 베드로의 직업이 뭐예요? 자, 우리 친구들 베드로의 직업을 아는 친구 우리 한번 손 들어봅시다. 자, 누가 알까? 우리 수련회 때는 손을 잘 들었는데, 자, 우리 하은이 손 들었어요. 자, 하은이 뭐예요? 베드로의 직업. 자, 아는 친구 없나요? 베드로의 직업. 고기 잡는 사람을 뭐라 그래요? 우리 하준이. 그래요. 우리 박수 합시다. 우리 하준이가 맞췄어요. 베드로의 직업은 물고기를 잡는 어부. 어부는 학교를 잘 안 나와도 돼요. 지식이 그렇게 많지 않은 사람도 할 수 있는 게 어부잖아요. 그죠? 그 당시에 예수님을 따라다녔던 사람들의 직업들이 그렇게 대단한 사람들이 아니에요. 대단한 학교 나온 것도 아니고 어떻게 보면 부족한 사람들이죠. 그런데 성령께서 제자들의 마음속에 임하니까 글쎄 이 제자들, 별 볼 일 없는 제자들이 하나님을 전하게 된다. 예수님을 전하게 됐다. 그게 얼마나 대단한 일이죠. 하나님을 전하고 예수님을 전한다는 게 얼마나 대단합니까? 여러분, 지금도 하나님 전하고 예수님 전하다가 지금도 순교하는 선교사님들이 있을까요? 없을까요? 있다 없다. 지금도 예수님 안 믿는 사람에게 예수님 전하다가 예수님 전하는 것 때문에 순교가 뭐예요? 예수님 전하다가 죽는 거예요. 그런 사람들이 있어요? 없어요? 있다 하면 손 들어봅시다. 자, 손내림. 없을 것 같아요. 예수님 전하다가 죽는 사람은 없을 것 같아요. 지금도 얼마나 많은 사람들이 예수님 전하다가 죽었죠. 이라크에서, 이란에서, 이집트에서, 이오피아에서, 중국에서, 북한에서 얼마나 많은 선교사님들이 예수님을 전하다가 지금도 현장에 있으러 순교하는 1년에도 수백 명의 선교사들이 1년에도 수천 명의 기독교인들이 순교하고 있는지 몰라요. 여러분, 예수님 때문에 죽을 수 있어요? 없어요? 나는 예수님 때문에 죽을 수 있어요? 손 들어봅시다. 난 가만히 생각해보니까 난 예수님 때문에 죽을 수 있을 것 같아요. 손 들어봐요. 그래요. 우리 재민이도 손 들어. 대단한. 우리 마음으로 다 손을 들었을 것 같아요. 부끄러우니까 손을 못 들어. 자, 여러분, 예수님 때문에 예수님 전하다가 죽을 수도 있는 거예요. 예수님 전하는 것이 그렇게 대단한 거예요. 오늘 여러분, 우리에게 능력이 없으면 예수님도 전할 수 없어요. 우리의 마음속에 성령의 능력이 없으면 뭘 할 수 없어요? 사랑할 수 없어요. 여러분, 우리는 사랑할 수 있는 능력이 없어요. 주변에 있는 사람들을 사랑할 수 있는 힘이 없어요. 힘이 없어서 사랑을 못해요. 머리로는 사랑해야지. 머리로는 성경에 보면 사랑하라 그랬는데 사랑하는 게 맞지. 근데 사랑을 할 수 있어요? 없어요? 잘 안 돼요. 사랑하기가 어려워요. 왜 그렇습니까? 능력이 없어서 그래요. 능력이. 사랑도 능력이 있어야 사랑할 수 있어요. 힘이 있어야 돼요. 사랑하는 건 너무너무 어려운 거예요. 여러분, 섬기는 거 쉬워요? 안 쉬워요? 다른 친구 섬기는 거, 다른 친구 도와주는 거, 부족한 친구 도와주고, 어려운 친구 도와주고, 없는 친구 나누어주는 거 쉬워요? 안 쉬워요? 말도 안 돼. 쉬운 일이 없어요. 어렵지.
여러분, 도와주는 거 쉽지 않아요. 도와주는 게 쉬우면 지금 거지가 이 거리에 있을까 없을까? 없죠. 아프리카에 죽어가는, 굶어 죽어가는 아프리카의 사람들이 있을까 없을까? 도와주는 게 쉽다면 우리 주변에 굶어 죽어가는 사람들이 있을 리가 없죠. 그렇게 쉬운 일인데 돕는 게, 없는 사람 도와주는 게 쉽다면, 여러분, 돕는 거, 친구를 돕는 거 쉬워요? 쉽지 않아요. 돕기 위해서는 뭐가 있어야 돼요? 능력이 있어요. 능력. 돕는 것도 능력이 있어야 돼요. 돈이 있다고 돕나요? 돈 많이 있다고 돕습니까? 돈 많이 있다고 돕기 쉽지가 않습니다. 절대 그렇지 않아요. 능력이 있어야 도울 수 있어요. 능력이 있으면 돈이 없어도, 없는 와중에서도 도울 수 있는 거예요. 그래서 여러분, 오늘 우리에게 정말 능력이 필요해요. 우리에게 없는 것이, 능력이 정말 없다라는 생각이 들어요. 나에게 정말 필요한 것이 다른 보이는 거, 뭐 이런 것들, 내가 가지지 못한 이런 것들, 이게 나에게 필요한 것이 아니에요. 내가 이것이 없어서 내가 불행한 것이 아니에요. 내가 능력이 없어서 그래요. 사랑할 능력이 없고, 이웃을 돌봐줄 능력이 없고, 연약한 사람들을 도와줄 능력이 없고, 예수 안 믿는 사람들에게 가서 예수님을 전할 수 있는 능력이 없어요. 입술을 열 만한 능력이 없는 거예요. 힘이 없는 거예요. 제자들이 그랬어요. 성령 받기 전에는 그랬어요. 힘이 없었어요. 예수님을 전할 만한 자신이 없고, 용기가 없고, 힘이 없었어요. 그래서 숨어 있었어요. 숨어가지고 예수님 전하지 못하고 다락방에서 숨어 있었어요. 기도했어요. 하나님, 성령, 하나님 나에게 오시옵소서 기도했어요. 근데 성령께서 제자들의 마음속에 임하니까 제자들이 어떻게 했어요? 밖에 나가서 성령께서, 성령의 능력이 제자들의 마음속에 없을 때에는 숨어 있었던 제자들이 성령의 능력이 임하니까 나가서 예수님을 전했어요. 예수님을 전하다가는 죽을 수도 있는데 예수님을 전하는 능력이 제자들의 마음속에 있게 됐다는 거예요. 오늘 여러분, 하나님께서는 우리에게 능력을 주십니다. 오늘 우리에게 능력을 주셔요. 능력을 주셔서 어떻게 해요? 사단 마귀를 물리치게 해주십니다. 여러분, 사단 마귀를 이길 수 있는 능력이 우리에게 있어요? 사탄을 이길 수 있는 능력이 있어요? 귀신을 이길 수 있는 능력이 있습니까? 없어요. 우리가 사탄 마귀를 대적하고 물리칠 수 있는 능력이 없는데 어떻게 하면 그 능력이 생겨요? 성령 하나님께서 내 마음속에 오시면 성령 하나님의 능력으로 사단 마귀를 물리칠 수 있는 능력이 있게 됩니다. 여러분, 우리 주변에 얼마나 마귀가 많은지, 우리 주변에 얼마나 사단이 많은지, 지금도 내 마음속에 사단이 얼마나 나를 공격하고 미혹하고 넘어지게 하고 불평하게 하고 원망하게 하고 욕하게 하고 저주하게 하고, 귀신이, 마귀가 우리에게 공격할 때 어떻게 해야 돼요? 능력으로, 하나님의 능력으로, 성령의 능력으로 물리칠 수 있게 해주시다. 예수님이 말씀으로 마귀를 물리쳤듯이 우리의 마음속에 하나님의 능력으로, 성령의 능력으로, 하나님의 말씀으로 사단 마귀를 물리쳐요. 여러분의 마음속에 사단이 역사할 때가 있어요. 거짓말하게 하고, 불평하게 하고, 미워하게 하고, 원망하게 하고, 낙심하게 하고, 절망하게 하고, 다 사단이 물리쳐요. 그럼 어떻게 해요? 사단이 그 마음을, 그 생각들을 우리에게 줄 때에, 그러면 그 말에 우리가 순종하고 원망하고 친구들 미워하고 질투하고 또 내가 가지고 있지 않은 것 때문에 낙심하고 불평하고 그래야 됩니까? 예수 믿는 사람들은 그렇게 하면 돼요.
성령의 능력으로 하나님의 말씀으로 사람 마귀를 물리쳐야 돼. 나에게 미워하게 하는 생각을 주는 사람 마귀로 불평하게 하는 사람 마귀로 다 예수의 능력으로 일어서라. 일어나라. 그게 바로 능력이 있는 사람이에요. 오늘 여러분 우리 주변에 있는 여러 가지 어려움들 다 하나님께서 다 승리할 수 있게 해주십니다. 이길 수 있게 해주십니다. 어떻게 해야 돼요? 말씀을 붙들어야 돼요. 말씀으로 승리할 수 있어요. 예수님께서도 사람 마귀의 공격을 말씀으로 이기셨어요. 여러분 또 우리에게 능력을 주신 것은 기도의 능력을 주셨습니다. 우리에게 사단의 유혹이 있을 때에, 우리에게 여러 가지 어려움이 있을 때에, 우리에게 넘어지게 하려고 할 때에 기도하면 돼. 기도하면 하나님의 능력이 이 기도를 통해서 우리에게 임한다는 거예요. 그러니까 기도가 얼마나 하나님께서 주신 특권인지 몰라요. 기도하면 일어날 수 있어요. 기도하면 승리할 수 있어요. 기도하면 하나님의 능력으로 살아갈 수가 있는 것입니다. 기도를 통해서 하나님의 능력이 오늘 여러분에게 이렇게 임하게 될 줄로 믿습니다. 능력이 있어요. 우리가 살아갈 때 능력이 없으면 넘어지고 능력이 없으면 납시다. 하나님의 능력이 기도로 부어진다는 거예요. 그리고 순종하면 돼요. 하나님 앞에 순종하면은 하나님의 능력이 우리의 순종을 통해서 우리의 삶 가운데 열매 맺게 해주시다. 순종 안 하면 안 돼요. 하나님의 말씀을 듣고 오늘 예배 시간에 하나님의 말씀을 우리 듣습니다. 저도 듣고 여러분도 하나님의 말씀 듣죠. 하나님의 말씀을 듣고 이 말씀을 이 자리에 내려놓고 교회 밖으로 나가면 어떻게 돼요? 아무 일도 일어나지 않아요. 오늘 들은 말씀을 가지고 한 주간 믿음으로 순종하며 살아갈 때에 하나님의 능력으로 우리가 살아갈 수가 있습니다. 우리의 삶을 통해서 하나님의 능력이 나타나게 됩니다. 여러분 베드로와 요한이 하나님 말씀 전하려고 성전으로 들어갈 때에 그 성전 문 앞에 안전뱅이가 앉아 있었어요. 안전뱅이가 뭐예요? 안전뱅이는 이 다리가 마비돼서 설 수 없는 사람, 설 수 없어요. 이 안전뱅이가 성전 문 앞에 앉아가지고 사람들에게 도움을 요청하는 거예요. 도와주세요. 내가 이렇게 일어설 수도 없는 불쌍하니까 날 도와주세요. 이렇게 앉아있는데 베드로와 요한이 그 성전 앞에 앉아있는 안전뱅이에게 뭐라 그랬어요? 네가 무엇을 원하냐? 일어나려. 내가 가지고 있는 것은 나에게는 돈과 나에게는 모든 것이 없지만 금과 은이 없지만 은과 금이 없지만 내가 가지고 있는 무엇으로 예수 그리스도의 이름으로 일어나. 여러분 베드로는 무엇으로 안전뱅이를 일으켰습니까? 하나님의 말씀을 듣고 그냥 흘러버리지 않고 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 말씀으로 살아갔다는 거예요. 하나님의 말씀으로 순종했다는 거예요. 여러분 하나님의 말씀 앞에 순종하기가 어렵습니다. 하나님의 말씀 앞에 순종하며 살아가기가 어려울 때가 많아요. 부끄러울 때가 많아요. 다른 사람의 눈을 의식할 때가 많이 있어요. 여러분 베드로와 요한도 그랬습니다. 주변에 성전 앞에 얼마나 많은 사람들이 있었을까? 성전에 들어가려고 많은 사람들이 있었는데 안전뱅이가 앉아있는데 베드로가 뭐라고 했어요? 나에게는 은과 금이 없지만 예수 그리스도의 이름으로 일어나. 여러분 만약에 일어나라 그랬는데 일어나지 못하면 어떻게 돼요?
너무나 부끄러웠을까? 베드로가 얼마나 부끄러웠을까? 일어나라 그랬는데 일어나지 않을 때 얼마나 사람들 앞에서 부끄러울까? 여러분가 예수를 믿을 때에 부끄러워하는 마음으로 예수를 믿는다면 하나님의 일이 일어나지 않아요. 하나님의 능력이 일어나지 않아요. 하나님 앞에서 하나님을 부끄러워하는, 하나님 말씀을 부끄러워하는 거예요. 하나님께서 이 말씀 앞에 순종할 때에 하나님께서 능력을 주신다는 믿음으로 담대한 마음으로 하나님 말씀 앞에 순종할 때에 능력이 임하는 거예요. 앉아있는 안전뱅이가 벌떡 일어나는 역사가 나타납니다. 여러분 다윗도 마찬가지. 골리앗이 앉아있을 얼마나 다윗을 조롱했습니까? 하나님을 얼마나 조롱했어요. 이 골리앗이 얼마나 키가 큽니까? 얼마나 좋은 무기를 가지고 있어요. 주변에 수십만 명의 군인들이 둘러싸여 있는데 수많은 사람들이 쳐다보고 있는데 다윗은 그 앞에서 돌멩이 5개 들고 골리앗을 향해서 달려가는 것이죠. 여러분 상식적으로는 여러분 이 싸움은 이길 수 있는 싸움이에요? 이길 수 없는 싸움이에요? 돌멩이로 어떻게 저 큰 골리앗을 어떻게 이길 수 있다는 말이에요? 이것은 시작해보지도 않고 이길 수 없는 전쟁이에요. 할 수 없는 전쟁이에요. 근데 이 다윗은 수없이 많은 사람들 앞에서 두려워하지 않고 부끄러워하지 않고 하나님의 말씀을 담대하게 선포합니다. 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나오지만 나는 하나님의 이름으로 네가 모욕하는 여호와 하나님의 이름으로 너에게 나아간다. 하나님의 말씀을 붙들고 믿음으로 나아가는 거예요. 그 다윗에게 하나님은 축복하시는 거예요. 이 다윗의 순종을 통해서 그의 물맷돌을 통해서 그 큰 골리앗이 그 돌멩이 하나에 넘어지게 됩니다. 오늘 우리에게 능력이 있는지 한번 살펴봅시다. 오늘 우리에게 성령의 능력이 있습니까? 오늘 나는 성령의 능력으로 살아가고 있습니까? 성령의 능력이 나의 삶을 주장하고 있습니까? 오늘 우리는 우리의 삶을 돌아봐야 할 줄로 믿습니다. 나는 나의 능력으로 살아가고 있는가? 아니면 성령의 능력으로 살아가고 있는가? 그리고 성령 하나님께서는 나에게 어떤 능력을 행하기를 원하십니까? 성령께서는 오늘 우리에게 어떠한 일을 하기를 원하십니까? 오늘 기억하시고 기도하시고 성령의 능력으로 하루하루 살아가시는 우리가 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 마치 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘도 우리에게 능력을 주시는 성령 하나님의 능력을 구하게 하시고 기다리게 하시고 성령의 능력 앞에 순종하게 하심으로 우리의 삶 가운데 하나님 능력이 임하게 하시고 기적이 임하게 하시고 주변에 많은 영혼들이 주님께로 돌아오는 저희들의 삶 되어질 수 있도록 하나님 축복하여 주옵소서. 감사드리고 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 우리 예수의 이름으로 나는 일어서리라. 찬양하겠습니다. 예수의 이름으로 나는 일어서리라. 주신 능력으로 나는 일어서리라. 주가 주신 능력으로
주님 내 영이 사오니 나를 주소서. 마지막 모든 하나님께 드리오니 주 앞으로소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 구원의 은혜와 아버지 하나님의 지극하신 사랑하심과 성령 하나님의 교통하심과 하나님의 능력으로 살아가기를 원합니다. 하나님의 백성들 머리 위에 이제부터 영원토록 항상 함께 하시기를 축원하옵나이다.